I would like to start the concept of boats and streams. Before starting the concept of boats and streams, we would like to know the basic fundamentals of boats and streams. జనరల్గా మనం అందరం స్విమ్ చేయడం అలవాటు మన అందరికీ. సో మనం స్విమ్ చేస్తున్నప్పుడు మన వాటర్ యొక్క స్ట్రీమ్తో పాటు అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రీమ్ మనం కనుక ఈత కొడుతుంటే మనం కంఫర్టబుల్గా వెళ్తుంటాం ఈజీగా. ఎందుకు వెళ్తుంటామంటే వాటర్ యొక్క మూమెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క మూమెంట్ కంఫర్టబుల్గా, వాటర్ మూమెంట్ ప్లస్ అవర్ మూమెంట్ అంటే వాటర్ యొక్క స్పీడ్ అండ్ మన స్పీడ్ రెండు కలిసి మనం చాలా కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళగలుగుతాం. అదే వాటర్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అనుకుందాం. వాటర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తే యాక్చువల్గా ఏమవుతుంటదంటే వాటర్ ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంటది, మనమేమో ఇంకొక డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటాం. అలాంటి టైంలో మనకు స్విమ్ చేయడానికి అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు. ద రీజన్ ఏంటంటే మన యొక్క వెలాసిటీ మైనస్ వాటర్ యొక్క వెలాసిటీ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసే వచ్చిన వెలాసిటీతో మనం వెళ్ళగలుగుతాం. సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ హియర్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్. సో ద బోట్ వెళ్తుంటే బోట్ ఈస్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రీమ్ వెళ్తుంది అనుకుంటే బోట్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రీమ్ వెళ్తుంటే బోట్ యొక్క వెలాసిటీ పెరుగుద్ది, అంటే బోట్ యొక్క స్పీడ్ పెరుగుద్ది. అదే బోట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్, బోట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ వెళ్తుంటే బోట్ వెళ్తున్న వైపు కాకుండా స్ట్రీమ్ ఇంకొక వైపు నుంచి వస్తుంటే బోట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది తగ్గుతుంటది, అంటే బోట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంటది. జనరల్ గా బోట్ ఈస్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రీమ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ boat is along with the stream, what we can call it as downstream. Boat is along with the stream, what we can call it as downstream. Boat is along with the stream, we can call it as a downstream. Boat is against with the stream. Boat is against with the stream, what we can call it as, boat is against with the stream, we can call it as upstream. For suppose a man is swimming, the man's speed is, for suppose we can take it as a man's speed is the man's speed is the man's speed we can take it as x kilometer per hour. For suppose we can assume it as a man's speed is x kilometer per hour. The stream speed, our current speed, our water speed, whatever we can call it as stream speed and anachu. Water speed we can take it as y kilometer per hour. A man's speed is x kilometer per hour. A stream speed is y kilometers per hour. A man's speed is x kilometer per hour. A stream speed is y kilometer per hour. Man is going along with the stream. Man is going along with the stream means what we can call it as. Man ganaka stream తో పాటు వెళ్తే మనం ఏమంటాం దాన్ని డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం. What exactly the downstream speed? Downstream speed we know it as the man speed along with the stream speed. So x plus y we can call it as the downstream velocity or downstream speed. What exactly the meaning of an upstream? Upstream speed is man is against with the stream. Man is against with the stream. Man is against with the stream means man's direction and stream's direction is opposite to each other. అంటే man direction కి stream అనేది ఇంకొక డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. So what exactly we can call it as man speed minus stream speed, we can call it as the upstream velocity or upstream speed. This is the downstream speed, this is an upstream speed. Speed of downstream and speed of upstream. Okay, we have known the things of speed of upstream and speed of downstream. మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే upstream యొక్క స్పీడ్ అండ్ downstream యొక్క స్పీడ్ తెలుసుకున్నాం. man speed x and stream speed, I mean to say that వాటర్ యొక్క స్పీడ్ ఏమంటున్నామంటే y అంటున్నాం. So downstream speed we can write over here.
The downstream speed is x plus y, we know it as. The man speed is x, the stream speed is y, or current velocity. Upstream, we know it as x minus y is an upstream speed. So if we know the downstream speed, if we know the upstream speed, what we are going to calculate is the man speed in still water. Still water means constant water, the man speed. So downstream plus upstream by 2. Downstream plus upstream by 2. Downstream plus upstream, we can do it as x plus y, x minus y, y minus y 0, which is 2x is downstream plus upstream. So x should be equals to downstream plus upstream by 2. But in the examination, we are not going to calculate in this manner. What can we remember as man speed? Man speed still water. అంటే కదలిక లేని వాటర్ లో మ్యాన్ స్పీడ్ ఏమై ఉంటుంది? డౌన్ స్ట్రీమ్ మనకు అప్ స్ట్రీమ్ రెండు తెలిస్తే, మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ తెలిస్తే మ్యాన్ స్పీడ్ ఏమై ఉంటుంది? డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 ఇస్ అ మ్యాన్ స్పీడ్. What we are going to know, the stream speed or stream velocity we have to know. So how can we are going to calculate it as the stream velocity? If we know the downstream and upstream, just we can do the subtraction over here. Here it is, we know it as the downstream. X plus y is the downstream. Here it is upstream, we know it as an x minus y. Downstream minus upstream we can do here. So x minus x, y minus of minus y means 2y. Downstream minus upstream equals to 2y. The stream velocity is downstream minus upstream by 2. But in the examination, we are not going to calculate this. Just we can remember downstream minus upstream by 2 equals to the speed of the stream. If you know the basic concept of this, then we would like to solve the problems within a fraction of seconds. For suppose the man speed is the man speed is in still water. The man speed in still water. The man speed in still water is, for suppose we can take it as a 8 kilometer per hour. So the current speed is means the stream speed. The stream speed it is 2 kilometer per hour. So what we are going to find is, we are going to find downstream speed as well as upstream speed. మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఇక్కడ మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ స్టిల్ వాటర్ లో తెలుసు, అంటే కదలిక లేని నీళ్ళలో మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ మనకు తెలుసు. మనకి ఇంకేం తెలుసు అంటే వాటర్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసు, ఎంత 2 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని. మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత తెలుసు మనకి 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తెలుసు. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఫైండ్ చేయాలి మనం, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా ఫైండ్ చేయాలి. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మనం ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇస్, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనకి ఏమని తెలుసు? అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రీమ్. అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రీమ్ అంటే వాటర్ యొక్క డైరెక్షన్ తో పాటు మనం వెళ్తున్నాం. సో వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఎక్స్ వాల్యూ వి నో ఇట్ యాజ్ 8, y value we know it as 2. So x plus y means 8 plus 2, which is 10 kilometer per hour is the speed of the downstream. So if you are going to calculate the upstream, how can we are going to calculate the upstream? Upstream means against the stream. Against the stream means x minus y. We know the man speed in still water. కదలిక లేని నీళ్ళలో మన మ్యాన్ స్పీడ్ మనకు తెలుసు. యాక్చువల్ ఎంత తెలుసు? 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తెలుసు. మనకి ఇంకేం తెలుసు? స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసు. ఎంత తెలుసు మనకి? 2 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తెలుసు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 6 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ is the upstream speed.
In this manner, we can find the downstream speed and upstream speed. If you know the downstream speed and upstream speed, we would like to find the man speed in still water and the stream speed. ఒకవేళ మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలిసిన, for suppose we can take it as an example. We can take it as an example, downstream velocity or downstream speed and upstream speed. Downstream speed is 8 km per hour and upstream speed is 2 km per hour. We are going to find the man speed still water. The man speed still water we are going to find. At the same time, what we are going to find is stream speed. మన మ్యాన్ స్పీడ్ తో పాటు స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? మన అందరికీ తెలుసు మ్యాన్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. వాట్ we know it as man speed in still water or boat speed in still water. మనకి ఏమని తెలుసు? డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 అని తెలుసు. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 means 8 plus 2 by 2. 8 plus 2 by 2 means 10 by 2, which is 5 km per hour. So if you are going to find the stream speed, how can we are going to find the speed of a stream? Speed of a stream is downstream minus upstream by 2. మనం స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం? డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. So downstream velocity we know, downstream speed we know, 8 km per hour is downstream speed, upstream speed is 2 km per hour. So 8 minus 2 by 2, which is equals to 6 by 2, which is equals to 3 km per hour is the speed of stream. Is the speed of stream is 2 km per hour. Man speed still water we know it as an x. The stream speed we know it as the y. In this manner, we are going to calculate the values. So, we can make a move to problems. The first question has been mentioned that when the speed of boat in still water is 10 km per hour, speed of boat in still water is 10 km per hour. The rate of stream is 2 km per hour. Find upstream speed of a boat. So, what we know it as, boat speed we know. And stream speed also we know. What we are going to find, upstream speed we are going to find. మనకి ఏం తెలుసు అంటే బోట్ యొక్క స్పీడ్ మనకి తెలుసు. మనకి ఇంకేం తెలుసు? స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా మనకు తెలుసు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలి. అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ మనకి ఏమని తెలుసు? అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ బోట్ స్పీడ్ మైనస్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్. బోట్ స్ట్రీమ్ వి నో ఇట్ యాజ్ 10 km per hour. Stream speed we know it as 2 km per hour. Here it is 10 km per hour. Here it is 2 km per hour. What exactly the value of upstream? 8 km per hour is the value of upstream. మనకి ఏం తెలుసు? బోట్ స్పీడ్ తెలుసు, స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలుసు, అప్ స్ట్రీమ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో బోట్ స్పీడ్ మైనస్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ which is equals to upstream. The reason is against the stream. What exactly the answer for this question? Fourth option is an answer for this question. If we can make a move to the second question, ఒకవేళ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తే సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు? If the speed of a swimmer in still water is 12 km per hour. స్విమ్మర్ యొక్క స్పీడ్ కదలికల నీళ్ళలో ఎంత ఉందంటే what exactly it is 12 km per hour. The downstream speed of a swimmer, find the downstream speed of a swimmer when the river is flowing with the speed of 6 km per hour. రివర్ ఏ స్పీడ్ లో వెళ్తుందంట? రివర్ 6 km per hour స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. రివర్ 6 km per hour స్పీడ్ తో వెళ్తుందంటే what exactly this is? This is stream speed. What exactly this is? This is swimmer speed. అంటే man speed. Man speed we know it as an x and stream speed we know it as a y. So what we are going to find? Downstream speed we are going to find. So downstream speed formula, what we know it as x plus y. X plus y is the downstream speed. So x value we know it as a 12. Y value we know it as a 6. So 18 km per hour is the downstream speed. 18 km per hour is the solution for the second question. If you can make a note of the third question, Ravi can row in a downstream 9 km per hour and upstream at 5 km per hour. Find the speed of Ravi in still water and speed of current.
క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్. అసలు క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నారు? క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే క్లియర్ గా చూస్తే మన క్వశ్చన్ లో డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చారు, మన క్వశ్చన్ లో డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చారు, అండ్ మన క్వశ్చన్ లో అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చారు. మనం ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నారంటే రవి స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఫైండ్ చేయమంటున్నారు. రవి యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంది స్టిల్ వాటర్ లో, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంది. సో వాట్ వీ నో ఇట్ as డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వీ నో ఇట్ as 9 kilometer per hour. Downstream speed what we know it as 9 kilometer per hour. What we know it as upstream speed we know it as 5 kilometer per hour. So what we have done, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇంతకు ముందు? The man speed x equals to downstream plus upstream by 2 అని మనం నేర్చుకున్నాం. Downstream plus upstream by 2 means 9 plus 5 by 2 means 14 by 2. 14 by 2 value, what exactly the value of 14 by 2? 14 by 2 value ఎంత? 14 by 2 value 7 kilometer per hour is the x value. X value means the man's speed, means the Ravi is the man. Ravi's speed ఎంత అంటే 7 kilometer per hour. If we want to find the y means the stream speed or current speed. What we know it as, how can we are going to find the y? D minus u by 2 means downstream speed minus upstream speed by 2. మన కనుక వాటర్ యొక్క వెలాసిటీ, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఫైండ్ చేయాలంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ నుంచి అప్ స్ట్రీమ్ ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి by 2. సో 9 minus 5 by 2, 9 minus 5 by 2 value, 9 minus 5 4 by 2 value, which is 2 kilometer per hour. 7 kilometer per hour is man speed, stream speed or current speed is 2 kilometer per hour. So the answer for this question is first option. Like to make a move to the fourth question. A swimmer speed downstream is 11 kilometer per hour and speed of the stream is 1.5 kilometer per hour. Swimmer speed in downstream is 11 kilometer per hour and speed of stream is 1.5 kilometer per hour. Find the upstream speed of the swimmer. క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 11 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమి ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చాడు. స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అంటే కరెంట్ యొక్క స్పీడ్, ఆ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ d ఈక్వల్స్ టు వాట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్? d వాల్యూ ఈస్ 11 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 11 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు. మనకి ఇంకేమి ఇచ్చాడు? స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనకి ఏమని తెలుసు? x ప్లస్ వై అని తెలుసు. x ప్లస్ వై 11 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు మనకి. సో y వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? స్ట్రీమ్ యొక్క వాల్యూ, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ 1.5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఇక్కడ x ప్లస్ వై 11 అని తెలుసు, y 1.5 అని తెలుసు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద x వాల్యూ, జస్ట్ వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ద y వాల్యూ. సో 11 minus 1.5 means x value should be equals to 11 minus 1.5 is 9.5 kilometer per hour is x. So what exactly the y? X is man speed. X is man speed means here the swimmer speed. The y is stream speed. Y value we know it as 1.5. What we are going to find? Upstream speed. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? Upstream speed find చేయాలి. Upstream speed what we know it as? Upstream speed is x minus 5. X minus y. So 9.5 minus 1.5 which is equals to 9.5 minus 1.5 equals to 8 kilometer per hour. So 8 kilometer per hour is the solution for the fourth question. I hope so my point is clear. If we can look at the fifth question, time taken by a boat to travel upstream is twice the time taken by it to travel the downstream. If the speed of the boat still water is 9 kilometer per hour, find the rate of the current. So what has been mentioned in the question? In the question, time taken by the boat to travel the upstream is twice the time taken by the boat to travel in the downstream. Downstream లో అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ లో టైం యొక్క రేషియో మెన్షన్ చేశాడు క్వశ్చన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే టైం యొక్క రేషియో మెన్షన్ చేశాడు. అంటే యాక్చువల్ గా డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందా, అప్ స్ట్రీమ్ లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందా? మన అందరికీ తెలుసు
అప్ స్ట్రీమ్ లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటది, డౌన్ స్ట్రీమ్ లో తక్కువ టైం తీసుకుంటది. అట్ ద సేమ్ టైం డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఎక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తుంది బోటు, కాబట్టి తక్కువ టైం తీసుకుంటది. అప్ స్ట్రీమ్ లో తక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి బోటు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటది. సో వాడు ఏమంటుండంటే క్వశ్చన్ లో టైం అప్ స్ట్రీమ్ ది ట్వైస్ తీసుకుంటుందట. అప్ స్ట్రీమ్ టైమ్ ఇస్ ట్వైస్ వెన్ కంపేర్ టు డౌన్ స్ట్రీమ్. అంటే ఇది 1 పార్ట్ ఉంటే ఇది 2 పార్ట్స్ ఉంటది. సో జనరల్ గా వెన్ వి హావ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, మనం ఒక డిస్టెన్స్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ 120 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం స్పీడ్ పెంచినా కొద్దీ టైం అనేది మనకు తగ్గుతూ ఉంటది. అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్ టు కన్వే, నేను ఏం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నా అంటే whenever the time ratio we know the distance is constant, డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ డిస్టెన్స్ కి మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సో టైం రేషియో షుడ్ బి, టైం అనేది ఎక్కువ అయితే స్పీడ్ అనేది తక్కువ అవుతుంటది. అండ్ టైం అండ్ స్పీడ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. టైమ్ స్పీడ్ రెండు ఎట్లుంటాయంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 1:2 మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 2:1 ఇస్ ద స్పీడ్. సో క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంకా క్వశ్చన్ లో మనం కనుక క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే వై వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఇది మనకి ఏం తెలుసు, డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ మనకు తెలుసు 2:1 అని. సో వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్, మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 అంటే మనకి ఏమని తెలుసు, మ్యాన్స్ యొక్క స్పీడ్ ఆర్ బోట్ యొక్క స్పీడ్ ఆర్ స్విమ్మర్ యొక్క స్పీడ్ అని తెలుసు. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 అంటే 3/2. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 means 1/2, 2 minus 1/2. So we don't want to take the denominator, just for the sake of understanding I have taken over here. అసలు డినామినేటర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం నేను తీసుకున్నాను. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 3, హియర్ ఇట్ ఈస్ 1. సో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాను. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత, డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసు, అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసు 2:1. మనకి ఏం ఫైండ్ చేసాము ఇప్పుడు, ఎక్స్ అంటే మ్యాన్ స్పీడ్, వై అంటే కరెంట్ స్పీడ్, కరెంట్ స్పీడ్ అంటే స్ట్రీమ్ స్పీడ్. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి, 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. మనకి 3:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ స్టిల్ వాటర్ ఇస్ 9 కిలోమీటర్స్. అంటే ఇది 3 పార్ట్స్ ఉంది, ఇది 1 పార్ట్ ఉంది. సో 3 పార్ట్ ఉంది, 1 పార్ట్ ఉంది. సో 3 పార్ట్స్ వాల్యూ మనకి ఎంత అని తెలుసు, 9 km/h అని తెలుసు. సో 9 km/h 3 పార్ట్స్ వాల్యూ అని తెలిస్తే మరి 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత, 3 పార్ట్స్ వాల్యూ 9 km/h we know it as. మనకి 3 పార్ట్స్ వాల్యూ 9 kilometers అని మనకు తెలుసు. 1 పార్ట్ వాల్యూ 3 3s are 9 means 1 part value is 3 km/h. అంటే 1 part ఏది ఉంది, కరెంట్ యొక్క వెలాసిటీ 1 part ఉంది. ఇది x, ఇది y. అంటే కరెంట్ యొక్క వెలాసిటీ 1 part ఉంది అంటే 3 km/h is కరెంట్ యొక్క స్పీడ్. అంటే స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత, 3 km/h. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ is first option. If you can make a move to the 6th question. A boat takes 1/4 time in moving in a certain distance downstream than upstream. Question లో ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే a boat takes 1/4 time in moving a certain distance in downstream than upstream. డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 1/4 టైమ్ లో వెళ్తుందంట అప్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్ళిన టైంలో. అంటే వాడు ఏమడుగుతుండు క్వశ్చన్ లో, ఇంకేం అడుగుతుండు మనని, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఇస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్. స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ స్టిల్ వాటర్ కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ కంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉందని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ లో. సో మనం క్వశ్చన్ కనుక కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ద బోట్ టేక్స్ 1/4 టైమ్ మూవింగ్ ఇన్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ దెన్ అప్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క టైం కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/4 టైం అంట. 1/4 టైం మీన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 1 minute లో వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్ లో 4 minutes లో వెళ్ళింది. అంటే హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం జనరల్ గా ఎట్లా చేస్తామంటే 1/4:1 అని చేసేసి, సో హియర్ డినామినేటర్ ఇస్ 4 into 4 and into 4 అని చేస్తుంటాం మనం. 4 1s are 4, 1:4. బట్ మనం ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా చేయకూడదు. మనం ఎట్లా చేయాలి, 1/4 అంటే 1 part హియర్ ఇట్ ఈస్, 4 parts హియర్ ఇట్ ఈస్. అంటే 1 hour ఇక్కడ తీసుకుంటే 4 hours ఇక్కడ తీసుకున్నారు. సో వెన్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, మనందరికి ఏమని తెలుసు, డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు
టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పీడ్. ద స్పీడ్ చూద్దాం, స్పీడ్ ఎట్లుంటది? స్పీడ్, టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. సో 4:1 is the speed. 4:1 is the ratios of the speeds of downstream and upstream. బట్ క్వశ్చన్ లో ఏమడిగాడు? మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ గురించి క్వశ్చన్ లో అడగలేదు. క్వశ్చన్ లో మనం ఏమడిగాడంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ ద కరెంట్ స్పీడ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందని క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశాడు. సో మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తెలుసు 4 అని, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 4:1 అని తెలుసు. How can we are going to find downstream plus upstream by 2 equals to the man speed? మనకి ఏమని తెలుసు అంటే downstream plus upstream by 2 man speed అని తెలుసు. అంటే what? Here 4 plus 1/2 అంటే 5/2. అంటే మనం డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవట్లేదు. Here it is x. So 4 minus 1/2 3/2. డినామినేటర్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు. Here it is the man speed. Here it is the current speed. Current speed 3 ఉంటే man speed 5 ఉంది. Current speed 3 ఉంటే man speed ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. సో 3 నుంచి 5, 3 కంటే 5 ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 2 parts ఎక్కువ ఉంది. 2 parts ఏంట్లో ఎక్కువ ఉంది? 3 parts లో ఎక్కువ ఉంది. 2 parts ఏంట్లో ఎక్కువ ఉంది? 3 parts లో ఎక్కువ ఉంది. మనం జనరల్ గా మనం అందరం పర్సెంటేజెస్ చదువుకునేటప్పుడు 2/3 వాల్యూ మనం చదువుకున్నాం. ఎంత చదువుకున్నాం? 66 2/3 అని చదువుకున్నాం. లేదు మేము జనరల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టైం టేకెన్ ఇట్ కన్స్యూమ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. అంటే 2/3 into 100 అని వేసి మనం సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. 2/3 వాల్యూ ఇన్ 100 is 66 2/3. Or else in decimal point what we can write it is 66.66. So 66.66 in decimal points, which is 66.66% is an answer for this question. If you can make a move to the next question, the speed of motorboat is that of current of water is 36:5. The motorboat goes along with the stream or along with the current is 5 hours 10 minutes. It will come back in how much time అంటుండు. బట్ క్వశ్చన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే మ్యాన్స్ యొక్క స్పీడ్ ఇచ్చాడు, కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ అంటే స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా మనకు మెన్షన్ చేశాడు. మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ మెన్షన్ చేసి కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ మెన్షన్ చేస్తే అంటే మ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ మనకి ఏమని తెలుసు? ఎక్స్ అని తెలుసు. కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ మనకి ఏమని తెలుసు? వై అని తెలుసు. సో దిస్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్స్ గివెన్. అంటే మనకు స్పీడ్స్ యొక్క రేషియో కనుక ఇస్తే మనం టైం యొక్క రేషియో ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి? whenever the distance is constant. మనకి ఏమని తెలుసు? డిస్టెన్స్ కనుక కాన్స్టెంట్ అంటే ఒకే డిస్టెన్స్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టయితే స్పీడ్ యొక్క రేషియో అండ్ టైం యొక్క రేషియో ఎట్లుంటది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది. వి నో ఇట్ యాజ్. బట్ మనకి ఏం తెలుసు? XY తెలుసు. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఫస్ట్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఫైండ్ చేయాలి. డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? 36 + 5. X + y we know it as a downstream speed. X minus we know it as upstream speed. 41 here, 31 here. 36 + 5 41, 36 minus 5 31. So here it is downstream speed and upstream speed. Whenever the distance is constant, speed ratio must be inversely proportional to time. Speed is inversely proportional to time. Speed ratio is 41:31. So the time ratio is 31:41. Whenever the distance is constant means distance is same. In the question has been mentioned that boat goes along with the current is 5 hours 10 minutes. కరెంట్ తో పాటు అంటే స్ట్రీమ్ తో పాటు కనుక బోట్ వెళ్తే 5 hours 10 minutes పడుతుంది. అంటే 5 hours 10 minutes పడుతుంది అంటే 31 parts equals to మనకి ఏమని తెలుసు? 5 hours 10 minutes అని తెలుసు. 5 hours 10 minutes అంటే 5 hours minutes లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అంటే ఈచ్ అవర్ 30 minutes, ఈచ్ అవర్ 60 minutes. అంటే 1 hour కి మనకి 60 minutes అని తెలుసు. సో 5 hours ఎన్ని minutes? 300 minutes. 300 minutes plus 10 minutes ఎంత? 310 minutes. అంటే 31 parts equals to 310 minutes అంటే ఎంత? 31 into 10. 41 parts వాల్యూ ఎంత?
410 minutes అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తే 310 minutes లో వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తే ఎంత టైంలో వెళ్తుంది 410 minutes లో వెళ్తుంది 410 minutes we are going to convert it in hours 410 minutes ని మన hours లో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే hour కి 60 minutes 60 by 60 60 6 6 are 36 means 5 by 6 అంటే in 60 minutes 6 parts 60 minutes so 5 parts means 50 minutes 6 hours and 50 minutes is the solution for this question మనం క్వశ్చన్ లో ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఇస్తే మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ సో ఇట్ ఈస్ x plus 5 it is x minus 5 x plus 5 and x minus 5 whenever the speed we know it as the time is inversely proportional when the distance is constant time అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సో టైమ్ ఇస్ 31 parts here it is 41 parts time here mentioned that 5 hours 10 minutes 5 hours 10 minutes is 310 minutes 31 parts equals to 310 minutes 41 parts value we have to calculate 41 parts is 410 minutes then we can make a move to the next question two boats A B start towards each other from two places 108 kilometers apart అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాం అవి 108 kilometers apart ఉన్నాయి అంటే ఒకటి రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే 108 kilometers apart ఉంది సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బోట్ ఏ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఇస్ ఇది ఎంత ఉందంటే దీని యొక్క స్పీడ్ 12 kilometers per hour ఉంది దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందంటే 12 kilometers per hour ఉంది దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందంటే 15 kilometers per hour ఉంది దీని యొక్క స్పీడ్ 12 kilometers per hour దీని యొక్క స్పీడ్ 15 kilometers per hour ఒకటి అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రీమ్ వెళ్తే ఒకటి అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ +5 ఉంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ -5 ఉంటది అంటే మనం జనరల్ గా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది చదువుకున్నాం అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినప్పుడు వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వి కెన్ డూ ద అడిషన్ అంటే మనం రెండింటిని ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి అంటే +5 - y is cancel అంటే ఏ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నట్టు 27 kilometers per hour అంటే 12 kilometers per hour plus 15 kilometers per hour which is 27 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్తున్నట్టు వెళితే ఒక బోట్ అంటే జనరల్ గా మనం రిలేటివ్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటే మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది లేదు అంటే ఒక బోట్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుకుంటే ఇంకొక బోట్ ని 12 + 15 ఎంత 27 kilometers per hour సో 27 kilometers per hour అంటే so 108 kilometers 27 kilometers per hour means how much time it would supposed to take 4 hours it would supposed to take the answer for this question is 4 hours we can make a move to the next question a motor boat whose speed is 15 kilometers per hour in still water goes 30 kilometers in downstream and come back in total of 4 hours and 30 minutes the speed of stream is యాక్చువల్ క్వశ్చన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే ఏ మోటార్ బోట్ యొక్క స్పీడ్ 15 kilometers అని మెన్షన్ చేశాడు అది వాటర్ లో అది ఏం చేస్తుంది అంటే 30 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అప్ స్ట్రీమ్ లో వస్తుంది సో 30 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తే వచ్చేటప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అప్ స్ట్రీమ్ లో వస్తుంది సో 30/x - y ఎంత టైం పడుతుంది 4 hours 30 minutes పడుతుంది అంటే 4.5 hours పడుతుంది సో చూద్దాం యాక్చువల్ గా మ్యాన్ స్పీడ్ ఎంత 15 అంటే x వాల్యూ మనకు తెలుసు 30/15 plus y plus 30/15 - y ఈక్వల్స్ టు ఎంత 4.5 hours సో మనం కనుక LCM ఫైండ్ చేస్తే 15 + y × 15 - y అంటే a + b × a - b అంటే 15 square - y square అంటే 225 - y square అంటే while we are going to calculate it should be in the quadratic equation format లో వస్తుంది అంటే it takes so much of time సో మనం ఎట్లా వెళ్దామంటే మనం ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళిపోదాం సో ఒకసారి చూస్తే 4 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 15 + 4 19 that is not at all 19 1s are 19 11/19 which is not at all that much of compatible అని మనకు చూసేదే అనిపిస్తుంది సో 5 ని కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 15 + 5 ఎంత 20 15 - 5 ఎంత 10 15 - 5 ఎంత 10 15 + 5 ఎంత 20
So 0 0 cancel, 2 1.5 are 2 ones are 2, 2 5s are 10. 10 3s ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది 3 అవర్స్, ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది 1.5 అవర్స్, మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది 4.5 అవర్స్ పట్టింది, అంటే 4.5 అవర్స్ పట్టింది. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ is option number 2. 5 kilometers per hour is speed of current. If you can make a move to the 10th question, a boat is 10 kilometers upstream and 5 kilometers downstream in 3 hours. If the speed of a boat in still water is 7 kilometers per hour, find the speed of a stream. So, what ఏమంటుందంటే boat travels 10 kilometers upstream and 5 kilometers downstream in 3 hours అంట. అంటే 10 kilometers ఎట్లా వెళ్తుంది, అప్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తుంది, అంటే x మైనస్ y తో వెళ్తుంది. అండ్ 5 kilometers ఎట్లా వెళ్తుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తుంది, అంటే x ప్లస్ y తో వెళ్తుంది. ఎన్ని అవర్స్ లో వెళ్తుంది, 3 hours లో వెళ్తుంది. సో ఒకసారి కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 kilometers 10 by x minus y 5 by x plus y equals to 3 kilometers, 3 hours. So speed of boat in still water is 7 kilometer per hour. Speed of boat in still water ఎంత 7 kilometer per hour, అంటే 7 minus y plus 5 by 7 plus y equals to 3 అని మనకు తెలుసు, 3 hours అని మనకు తెలుసు. సో యాక్చువల్ గా దీన్ని మనం జనరల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంటుందంటే మనం ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేయాలి. 7 minus y into 7 plus y అంటే a minus b into a plus b, 7 square minus y square అంటే 49 minus y square. సో ఇక్కడ 10 into 7 plus y, 5 into 7 minus 5, it takes so much of time. సో ఇట్ కన్స్యూమ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. సో మనకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంటది ఎగ్జామ్ హాల్లో. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో మనకు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంటది కాబట్టి సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. ఒకవేళ కనుక కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ కనుక స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ 3 kilometers per hour అయితే 10 by 7 minus 3 ఎంత 4 kilometers per hour. ఇక్కడ 5 by 7 plus 3 ఎంత 10 kilometers per hour. 4 2s are 8, 4 2s are 8 అంటే 20, 4 5s are 20. Here it is 0.10 zeros are 0, 0.5. 2.5 plus 0.5 is 3 hours. So the first option has been satisfied for the Y option. So we don't want to calculate which consumes so much of time. We can do by the options verification. The answer for this question is 3 kilometers per hour. If we can make a move to the 11th question, find the ratio between the speeds of a boat and the stream if the boat can travel 30 kilometers in upstream in 3 hours and the same distance downstream in 2 hours. 30 kilometers distance ని upstream లో వెళ్తే 3 hours లో వెళ్ళిందంట. అంటే 30 kilometers ని 3 hours లో వెళ్తే 1 hour కి ఎంత వెళ్ళినట్టు 10 kilometers per hour వెళ్ళినట్టు. అంటే 10 kilometers per hour వెళ్తే మరి ఇది ఏం స్పీడ్, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మనకు తెలుసు, మరి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా మనం చూద్దాం. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇస్ 30 kilometers ఎంత టైంలో వెళ్తుంది 2 hours లో వెళ్తుంది. 30 kilometers ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది 2 hours లో వెళ్తుంది. అంటే ఎంత స్పీడ్ 30 2 15 kilometers per hour, 15 kilometers. ఇదేమో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, ఇదేమో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్. అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వి నో ఇట్ as, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వి నో ఇట్ as. అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ మనకు తెలుసు అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కూడా మనకు తెలుసు. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బోట్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బోట్ అండ్ ద స్ట్రీమ్. స్ట్రీమ్ కి స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బోట్ కి రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అప్ స్ట్రీమ్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ కి రేషియో ఫైండ్ చేద్దాం. 10:15 అంటే అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ downstream, here it is upstream. Here it is 15 kilometers per hour, here it is 10 kilometers per hour. So what we know it as man speed or boat speed in still water is deep downstream plus upstream by 2, means here 5 3s are, here 5 2s are. 3 plus 2 by 2 is 5 by 2, denominator is get cancelled, so we can take it as a 5. 3 minus 2 by 2 is the stream speed or current speed. 3 minus 2 by 2 is 1 by 2, denominator is get cancelled, 5 by 2 1 by 2, so we don't want to take the denominator. The answer for this question is 5:1.
If you can make a move to the 12th question, a man rose to a place 48 kilometer distance and come back in 14 hours. ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ వెళ్తుండంట 48 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుండు, సో మళ్ళీ 48 కిలోమీటర్స్ వస్తుండు, ఎన్ని అవర్స్ లో వస్తుండు అంటే 14 hours లో వస్తుండు. సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. సో మనం ఏం చేద్దామంటే క్వశ్చన్ లో ఇంకేమి ఇచ్చాడు, he finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time 3 kilometers against the stream. అంటే ఏమంటుండు క్వశ్చన్ లో, ఒకే టైంలో 4 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్ లో 3 kilometers వెళ్తారంట. అంటే వాడు ఏమంటుండంటే క్వశ్చన్ లో టైం కనుక సేమ్ టైంలో అంటే టైం ఈజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 4 kilometers వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్ లో 3 kilometers వెళ్తారు. అంటే 4 kilometers 3 kilometers ఏంటి యాక్చువల్ గా డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. మన క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 4:3 అని. సో డిస్టెన్స్ whenever the time is constant, distance is directly proportional to what? అంటే ఒకే టైంలో మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సో మనం ఎక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్తాం, తక్కువ స్పీడ్ గా వెళ్తే తక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్తాం. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్స్, అసలు మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉన్నాయని చెప్తుంది. సో whenever the time constant, distance and speed is directly proportional to each other. అంటే ఒకటి పెరిగితే ఇంకొకటి పెరుగుద్ది, ఒకటి తగ్గితే ఇంకొకటి తగ్గుద్ది. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 4:3 స్పీడ్ ఇస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ 4:3, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 4:3. సో మనకి స్పీడ్ కూడా తెలుసు 4:3 అని. మనం యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కనుక వస్తే డిస్టెన్స్ ఎట్లుంది, కాన్స్టెంట్ ఉంది 48 kilometers. అంటే whenever the distance is constant, ఒకే డిస్టెన్స్ కి మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, స్పీడ్ అండ్ టైం రేషియో ఎట్లుంటది, ఒక డిస్టెన్స్ కి మనం ఒకే డిస్టెన్స్ ఫర్ సపోజ్ ఒక 50 kilometers వెళ్తున్నాం, మనం స్పీడ్ కనుక పెంచినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంటది, టైం తగ్గుతుంటది. అంటే స్పీడ్ అండ్ టైం షుడ్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ స్పీడ్ ఇస్ 4:3, here it is speed is 4:3, downstream speed and upstream speed. So the time is, speed is 4:3 means time is 3:4. Downstream it takes 3 parts, upstream it takes 4 parts. So how many hours has been mentioned in the question? Question లో చూస్తే డౌన్ స్ట్రీమ్ లో అప్ స్ట్రీమ్ లో కలిపి 14 hours అని మెన్షన్ చేశాడు. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, 7 parts ఉన్నాయి. 7 parts వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో, 7 parts వాల్యూ క్వశ్చన్ లో ఎంత ఇచ్చాడు, 14 hours అని ఇచ్చాడు మనకి. సో 7 parts వాల్యూ కనుక మనకి 14 hours అని ఇస్తే 7 parts వాల్యూ is 14 hours అని ఇచ్చాడు. వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అంటే 1 part వాల్యూ ఎంత, 2 hours. అంటే 1 part వాల్యూ 2 hours అంటే ఇక్కడ ఎన్ని hours తీసుకుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 6 hours తీసుకుంది, మన అప్ స్ట్రీమ్ లో ఎన్ని hours తీసుకుంది, 8 hours తీసుకుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 6 hours ఎన్ని కిలోమీటర్లకు తీసుకుంది, 48 kilometers కి తీసుకుంది. అప్ స్ట్రీమ్ లో కూడా 8 hours ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కి తీసుకుంది, 48 kilometers కే తీసుకుంది. సో 48 kilometers కి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో 6 hours తీసుకుంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అవుద్ది, 48/6 మీన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అని తెలుసు మనకి, 8 km/h అని తెలుసు. మరి 8 hours అప్ స్ట్రీమ్ లో తీసుకుంది సేమ్ 48 kilometers కి. సో 48/8 విచ్ ఇస్ 6 km/h మనకి ఏమని తెలుసు, అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ 6 km/h అని తెలుసు. మనం ఏ ఫైండ్ చేయాలి, ద రేట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్. ద రేట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏమన్నట్టు, ద రేట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ అంటే కరెంట్ యొక్క స్పీడ్, ఆ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ మనకి ఏమని తెలుసు, d-u/2 అంటే y వాల్యూ. మనం జనరల్ గా y అనుకున్నాం స్ట్రీమ్, d-u/2 అంటే ఎంత, 8 - 6/2 అంటే 2/2 అంటే ఎంత, 1 km/h అని తెలుసు. సో 1 km/h is a solution for this question. I hope so.